జిల్లా కేంద్రంలోని అరవింద్ నగర్ లో శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై శివపార్వతీ దేవి మూర్తులను ప్రతిష్ఠించి అంగరంగ వైభవంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అడ్వాల జ్యోతి లక్ష్మణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రముఖ భాగవతారిణి నాగరాణి హరికథ ఆకట్టుకుంది. అన్నదానంతో ఈనాటి కార్యక్రమం ముగిసింది. కార్యక్రమంలో ఆలయ అధ్యక్షులు భట్ సుధాకర్, కొత్త మోహన్, వీరబత్తిని శ్రీనివాస్, గుడికందుల శ్రీనివాస్, కొత్తపల్లి నాగభూషణం, నూనె రాధాకిషన్, ముసిపట్ల లక్ష్మీనారాయణ, అనంతుల ప్రేమ్, నాగభూషణం, భువనగిరి శ్రీనివాస్, జయశెట్టి రాజశేఖర్, రావికంటి రాములు, ఎర్ర రంజిత్, మానక సంతోష్, తౌడు రామచంద్రన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రణవేణ కుంభముత్తాప్య గట్టి మేళం. ఓం ప్రణవేణ కుంభముత్తాప్య పుష్టిరస్తు దుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సముద్రస్తు ఈశ్వర కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి కర్మణః वास्तवस्पति मंत्रियायां वेदिकायै संभारे कंकणे मंडपे संप्रोक्ता ओम वास्तवस्पते प्रज्ञानि यस्मात् स्वामेशोरमीवोपवारः यद्वेलहे प्रतिदन्नो शरण्ये दिव्यपदे चतुष्पदे वास्तवस्पते षड्भया सगुञ्जक्रमयागारभत्याः आलक्षेमं यो यङ्गे वरन्नो यूयं पासुस्तिरिस्तुतिममेव वस्वमा भगवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो भलविकरणाय नमो भलाय नमो भलप्रदनाय सर्वभूतमनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रं प्रचोदयात् सर्वविज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपरिब्रह्मणोऽधिपरिब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो विष्णो विष्णो सूर्यसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाः अस्या कौतुकसेन यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमो नमः एते गन्धाक्षरपुष्पधूपोत्तर्यालङ्काराः सर्वोपचारान् समर्पयामि वन्दे महेशं गोविन्दं देवाङ्गीतसौम्यदुष्टं पर्यङ्कणं शैलसुरान्वेदं कल्पद्रुमाराण्यकदम्बसं भाये नित्यं महेशं व्रजनगिरिनिभं चारुचन्द्रामदंसं रत्नोल्बलगलाङ्गं मरुषपरमग्रहम् अस्या देवताभ्यो नमो नमः अस्या देवताभ्यो नमो नमः अदध्यानं कैले चन्द्रमामापां पुष्पं पुष्पमान् यथा भागदापं निवेदयामि
ओम देवसत्तादिविद प्रथमे अश्विनो बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां हरे निर्वदिदंग्रहाण सर्वभक्तनाट्य दिव्यश्रीनंदनय तदाम्भूलतम ताम्बूलं नोर्पयामि शक्त्या समर्पणप्रदक्षिणां नोर्पयामि नीराजनं दर्शयामि नीराजनं दर्शयामि ओम हिरण्यवाक्यं मदो पूर्णतदाने मदव्याधाने नीराजनाय नमस्ते नीराजनं दर्शयामि नमः पार्वतीये ये पुष्पाणि देवं नमस्ते प्रक्षान्तारे प्रक्षान्तायामि కరతాళ ధ్వనుల చేత ఆ స్వామివారికి ఆ కంగణ ధారణలు చేస్తున్నాం గట్టి వేయాలి. पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्ताद आयुष्यमग्रियं प्रतिमन्त्रसु प्रसुत्मन्दानि मन्त्रेण अस्या कन्याधारात्मं करिष्ये स्वामिवारि तर्पुण आगतानां कन्यार्थं कन्या वरणानि धत्वा ऊर्णीध्वं वृणीमहे अहो धास्यामि ప్రతివచనం. మనం ఆ స్వామికి అప్పచెప్తున్నాం. మా పార్వతీ అమ్మవారు ఉంది, మరి అమ్మాయికి ఒక మంచి వరుణ్ణి తీసుకున్నామని చెప్పి పంపిస్తున్నాం. మరి ఆ వరుణ్ణి వెతకడానికి మా రోహిత్ శర్మ గారు వెళ్తున్నారు. వెళ్ళి మనకు మంచి వరుణ్ణి తీసుకొని వచ్చారు. ఎవరు? పరమశివుని అక్కడ ఏం చేసాం అందరం. व्योहरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे नमो भवे नमः शङ्कराय नमः संगास्तामस्मद्युग्मेनं छो महादेवीय नमार्खानं सम्प्रणां शिवसंगिधे यदव्यायिन्नाडाविदानम् हस्तप्रक्षालनमादप्रक्षालनं कुर्यात् नमो स्वनन्दाय सहस्रमो ईश्वरस्वस्य बालिनः सुरभिनवगागुमायोगुं सिद्धार्हित अयं ते देवताः मधुवर्कण्यधाय ॐ यन्मरुणो मदव्यं परमान्नाध्येन वीर्यम् तेनाहं मदवो मदव्येन परमान्नाध्येन वीर्येण मदव्य ॐ हिरण्यरूपस्य हिरण्यसदुपान्ये पात्सु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्पर्येण ऋषभ्यः हिरण्ययात्पर्योणेऽस्मै सर्वाभरणानि समर्पयेत् युवं वस्त्राणि निधाय भक्तानि धर्षयेत् पीवसामदेयवोरश्चिद्रामन्तवो सर्गा अवादिनितामृतानि विश्वेक्तेना मित्रावरुणा सचेदे ओम युवं वस्त्राणि पीवसामदेयवोरश्चिद्रामन्तवो सर्गा अवादिनितामृतानि विश्वाक्तेन मित्रावरुणा सचेदे संप्रदते नमः। बोल महादेव भगवान की, बोल अंबे माता की జై శ్రీమన్నారాయణ. ఎటువంటి ఫలితం వస్తుందో అనేది మహాసంకల్పంలో ఉంటుంది. ఆ మహాసంకల్పాన్ని ఇప్పటి వరకు మనం చదవడం జరిగింది. ఆ సంకల్పం యొక్క అర్థాన్ని మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. భగవానకి బోలంబే మాతకి అంటే అమ్మాయి ఉంటే కానీ కన్యాదానం చేసేటువంటి ఫలితం అనేది రాదు మనకు. అవునా కాదా? మరి అమ్మాయి పుట్టాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంట్లో అందరూ ఏం చెప్తుంటారు? అబద్ధాలు ఆడితే అమ్మాయి కాదు, ఎవరు పుట్టారు అసలు గుర్తుపెట్టుకోండి. అబద్ధాలు ఆడితే అమ్మాయి పుడుతుంది అనేది పచ్చి అబద్ధం. ఫస్ట్ విషయం, అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటేనే, అమ్మవారి యొక్క దయ ఉంటేనే, అమ్మవారి యొక్క వీక్షణ మన పైన ఉంటేనే అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం మన ఇంట్లోకి వస్తుంది అమ్మాయిగా.
అటువంటి అమ్మాయిని ఎంతో అల్లారముద్దుగా పుట్టినప్పటి నుంచి అమ్మాయి వైపు యుక్త వయసు వచ్చే వరకు కూడా యుక్త వర్షాత్ భవేత్ కన్యా పాలితా పుత్రవాన్మయా అని అమ్మాయికి కూడా ఒక మంచి వయస్సు వచ్చిన తర్వాతని వివాహం చేసే ఒక అర్హత ఆ తల్లిదండ్రులకు లభిస్తుంది. మరి స్వామి, మరి మా ఇంట్లో అందరు మగపిల్లవాళ్ళే ఉన్నారు, మరి ఆడపిల్లలు లేరు కదా, మాకు మరి కన్యాదానం చేసే ఫలితం వస్తుందా రాదా అని అంటే దానికి కూడా భగవంతుడు ఒక పరిష్కారాన్ని ఇచ్చాడు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి ఆ పరమశివుడు మన కొరికి ఎవరైతే అమ్మాయిలు లేని వారు ఉన్నారో వారి అందరికీ కూడా సాక్షాత్ పరమశివుడే అల్లుడుగా వచ్చి ఉంటున్నాడు ప్రతి సంవత్సరం శివరాత్రి సందర్భంగా మన కళ్యాణ సమయంలో. అంటే అందుకే కన్యాదానం చేసేటప్పుడు శ్రద్ధగా వినండి, శ్రద్ధగా చూడండి అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఎవరైతే ఇంట్లో ఆడపిల్లలు లేని వారు ఉన్నారో వారందరికీ సాక్షాత్గా పరమశివుడే అల్లుడిగా వస్తున్నాడు. ఆ అమ్మాయి పార్వతి అమ్మవారే మన అమ్మాయిగా భావించుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకే మీ అందరి చేత సంకల్పాన్ని చేయించడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ కన్యాదానం చేసుకున్న ఫలితం మనందరికీ కూడా రావాలి అనే ఉద్దేశం చేత అందరికీ కూడా ఆ కన్యాదానం చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుందంటే మయా దశాపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశానాం పితృణాం శాశ్వత నరకాది ఉత్తీర్ణత ద్వారా శివలోక ప్రాప్త్యర్థం